Hello everyone, this is the second lecture on synchronous motor speed control by frequency control method. In the last lecture, I have discussed about the basic control strategy of synchronous motor speed control, that is by varying the frequency of the supply, because the synchronous motor runs at a speed fixed by the synchronous speed of the motor, which is given by 120 f by p, where f is the supply frequency or the stator frequency and p is the number of poles. So once you vary the supply frequency, you can vary the synchronous speed, which in turn you can vary the motor speed. Okay, and I have already explained there are two modes of control in a frequency control method. One is the true synchronous mode and the other one is the self-control mode or self-synchronous mode. This is also called the self-synchronous mode. So in the last lecture, I have explained in detail about true synchronous mode of operation. So the true synchronous mode of operation means the stator or the rotor follows the stator, rotor flux follows the stator flux, or the rotor follows whatever is the change in the stator directly. So it is an open loop control, and it is an open loop control in the sense that there is no sensing or feedback from the rotor side. Just we are varying the supply or the stator frequency, and according to that the rotor will align and run in synchronism with the stator. But the only issue is that you cannot vary it in big steps. That is, the speed reference cannot be varied in big steps. Only you can vary the speed by gradual method, or the gradual changes are allowed. But in a self-control mode, it is basically a closed loop control, and in this case the stator field is following the rotor field. Here the stator is made to follow the rotor. So if we are setting a reference value, according to that the frequency will be calculated, and that frequency will be made available at the inverter terminal, and the motor is made to run at that frequency or at that synchronous speed. But here we are considering the actual rotor position. So the rotor position is sensed by means of some rotor position sensors, and it is sent back to a controller, which decides when to change, when to make this change in frequency. So there is a closed loop involved, or there is a feedback involved, and this system is essentially a closed loop system. So it is also called a self synchronous mode. Okay, so true synchronous mode ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആണ്, അവിടെ എന്തില്ല, ഫീഡ്ബാക്കോ സെൻസിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ആര് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവും, റോട്ടർ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവും. അതായത് സ്റ്റേറ്റർ ഫീൽഡും റോട്ടർ ഫീൽഡും അലൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതവിടെ നടന്നോളും. ശരിക്കും നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് നടത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സെൽഫ് കൺട്രോൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്ററിനെ റോട്ടറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ആക്ച്വൽ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ, റോട്ടർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ എന്ത് വരുന്നത്, ചേഞ്ച് വരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്ലക്സ് റോട്ടർ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 5S ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്ലക്സ് എങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 5R റോട്ടർ ഫ്ലക്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ഈ രണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് വരണം, രണ്ടും ഒരേ അലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിലാണ് അത് സിങ്ക്രോണസത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 5S അതിൽ നിന്ന് 5Rന് ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വരും എപ്പോഴാണെങ്കിൽ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് വന്നാൽ. സോ അത് ഏതിൽ അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും, സിങ്ക്രോണിസം നഷ്ടപ്പെടും. സോ ദ റോട്ടർ വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഈസ് ദ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രൂ സിങ്ക്രോണസ് മോഡ്, ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ റോട്ടർ സെൻസിങ് ഓർ റോട്ടർ പൊസിഷൻ സെൻസിങ്. ബട്ട് ഈ കേസിൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ മോഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുള്ളൂ, സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള ചേഞ്ച് വരുത്തുള്ളൂ. സോ ആ ചേഞ്ച് ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് ഇതേപോലെ അലൈൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞത് ഒറ്റയടിക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തില്ല, ഇത് രണ്ടും അലൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ അവിടെ ഇൻവേർട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ ഫയറിംഗ് പൾസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ ഒരു സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എൻകോഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റോട്ടർ പൊസിഷൻ സെൻസ് ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. സോ അതാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ. So the basic principle of synchronous motor is that the stator field and rotor field must align each other so that the shaft rotates at synchronous speed. So that is a basic requirement. Stator field and rotor field should align each other. And in self-control, as the rotor speed changes, the armature supply frequency is also changed proportionately. So the armature field always moves at the same speed as the rotor. So here the armature is made to follow the rotor. The armature and the rotor field move in synchronism for all operating points. So always we are sensing the rotor position or the rotor flex. Then the armature is made to follow the rotor flex so that it is always in synchronism at all operating points. So here we can make sufficient changes in the frequency or speed. And the self-control synchronous motor drive does not pull out of step and does not suffer from the hunting oscillation and instability associated with the step change in torque or frequency when controlled from an independent oscillator. So that is the main advantage here. It will not come out of step because നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, റോട്ടർ പൊസിഷൻ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സഫറിങ് ഫ്രം എനി ഹണ്ടിങ് ഓസിലേഷൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല. അതാ സിങ്ക്രോണിസം പോയാലാണ്, ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ളത് വിട്ടാലാണ് ഹണ്ടിങ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല, ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് വേണമെന്നില്ല, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി വരുന്നില്ല സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽഫ് കൺട്രോളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ആർമേച്ചർ ഈസ് മേഡ് ടു ഫോളോ ദ റോട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് എസെൻഷ്യലി വർക്ക്സ് ഇൻ ക്ലോസ് ലൂപ്പ്. And the accurate tracking of speed by frequency is realized with the help of a rotor position sensor. So here a rotor position sensor is necessary, and this rotor position sensor can be a rotor position encoder or armature terminal voltage sensor. So rotor position ആണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ റോട്ടർ പൊസിഷൻ എൻകോഡർ വെച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസ് ചെയ്താലും മതി. കാരണം ആർമേച്ചർ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും, റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർമേച്ചർ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടും, റോട്ടർ പൊസിഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക റോട്ടർ പൊസിഷൻ എൻകോഡറാണ്. സോ ഷാഫ്റ്റ് എൻകോഡർ, പൊസിഷൻ എൻകോഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്നത്. ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലാണ് റോട്ടർ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടിയും ഇതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വൈ വി റിക്വയർ റോട്ടർ പൊസിഷൻ സെൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ. സോ വെൻ ദ റെഫറൻസ് സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡ് ഈസ് സഡൻലി ചേഞ്ച് ടു എ ന്യൂ വാല്യൂ, ദെൻ of course the stator field rotates at the desired value. However, at the time of changeover, if the rotor field axis does not fall in line with that of the newly generated stator field, then the synchronism will be lost and the rotor stops. സോ നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, റെഫറൻസ് സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫോളോ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ റോട്ടർ ഫീൽഡിന് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രോണിസം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ in order to overcome the above difficulty, the position of the rotor field must be calculated and the stator field must reorient itself so that the two fields are synchronized. So there is always a sensing. There should be always a sensing for the rotor position, and the stator must reorient itself so that there is always a synchronous operation or synchronism. And this reorientation of stator field can be carried out either by advancing or delaying the firing pulses to the inverter during transient period. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെവിടെയാണ് നടത്തുന്നത്, ഇൻവേർട്ടറിലാണ്. ആ ഇൻവേർട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നോർമൽ കേസിൽ ട്രൂ സിങ്ക്രോണസിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ കമാൻഡ് വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ചസ് പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്തും കൂടി നോക്കും, റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെൻസിങ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ റോട്ടർ പൊസിഷൻ സെൻസർ. എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഫയറിംഗ് പൾസ് ആണല്ലോ മാറ്റുന്നത്, അത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഡിലേ ചെയ്തിട്ടാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, എപ്പോഴും അവർ ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So there is always a requirement of a rotor position sensor or position encoder. Thus rotor field estimation is mandatory in the case of inverter fed synchronous motor drives. So that's the answer on the parayan. So this is a block diagram for self control mode or self synchronous mode of a wound rotor synchronous motor. So this is wound rotor synchronous motor. Here we have two converters, converter 1 and converter 2, and this converter 1 basically works as a rectifier, and so the firing angle will be from
to 90 degree, because the in at the input side we have three-phase AC supply which is rectified into DC here, and this DC is filtered using this inductance LD, say LD, and then that ripple free DC is applied to the converter 2, which works as an inverter. So the firing angle here will be between 90 and 180 degree. Okay, so as you know, we will be controlling, or we will be making the frequency change at the inverter, that is at the converter. But here the control requirement is that we have to always check the flux. So there is also a flux control which is implemented at the converter 1 or the control rectifier side. So ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാവും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വോൾട്ടേജിൻ്റെ കൺട്രോൾ. വോൾട്ടേജ് ബിലോ ബേസ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ടു റൺ ഇറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ബൈ എഫ്. എബോ ബേസ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഫിക്സഡ് വി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഈ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്കാണ്. സോ അതിനാണ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇത്രയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റേഡിയൻ സെക്കൻഡിലായിരിക്കാം, RPM-ലായിരിക്കാം, എന്തായാലും റെഫറൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ. ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ട്രൂ സിങ്ക്രോണസ്ലി. ഈ കൺവേർട്ടർ 2-ൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ട്രൂ സിങ്ക്രോണസ്ലി ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവിടെ അതിന് പകരം എന്താണ്, ഒരു കൺട്രോളർ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കൺട്രോളർ തീരുമാനിക്കും എപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ഡിലേ ചെയ്തിട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത്. അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? ഇവിടുത്തെ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈസ് സെൻസ് യൂസിങ് റോട്ടർ ഫീൽഡ് സെൻസർ ഓർ എൻകോഡർ. ഈ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഫൈസ് സ്റ്റേറ്റർ ഫീൽഡും റോട്ടർ ഫീൽഡും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാം. സോ ഇത് ആര് മനസ്സിലാക്കും? ദ റോട്ടർ ഫീൽഡ് സെൻസർ വിൽ sense this, and it will send that command to the controller. So the controller decides whether you have to advance or delay the firing pulses. So ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫയറിംഗ് പൾസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ആ ഫയറിംഗ് പൾസിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണോ ഡിലേ ചെയ്യണോ, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കണോ എന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിക്കും? ദിസ് കൺട്രോളർ വിൽ ഡിസൈഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ കൺവേർട്ടർ ടു വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ FS ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് VBF-ലും എബോ ബേസ് സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വിയിലും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ കൺട്രോൾ വരുന്നത്. സോ ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പോലത്തെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമാണ്. ഹിയർ വി റിക്വയർ ആൻ അഡീഷണൽ റോട്ടർ ഫീൽഡ് എൻകോഡർ ഓർ സെൻസർ ടു സെൻസ് ദ റോട്ടർ പൊസിഷൻ ഓർ ദ റോട്ടർ ഫ്ലക്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് made to align with the stator flux. So phi S is made to align with the phi R rotor flux. So ഇതാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം. ഇതാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർ induction motor control variable speed drives, or DC motor control variable speed drives. And one of the basic advantage is that there is no hunting oscillations ഇല്ല. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എന്താ ക്ലോസ് ലൂപ്പിലാണ്, എപ്പോഴും റോട്ടറും സ്റ്റേറ്ററും സിങ്ക്രോണസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് നോ ഹണ്ടിങ് ഓസിലേഷൻസ് ആൻഡ് നോ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് ഫോർ പവർ റേറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ടെൻസ് ഓഫ് മെഗാവാട്ട്സ് ആൻഡ് സ്പീഡ്സ് അപ്രോച്ചിങ് 6000 RPM, which are beyond the capability of DC and induction motor drives. So ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ DC മോട്ടറിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഹൈ റേഞ്ചസ് ആണ്. ഈ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാം സെൽഫ് കൺട്രോൾ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവിൽ. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഗുഡ് ഡൈനാമിക് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഹൈ ടോർക്ക് ടു കറണ്ട് റേഷ്യോ. സോ ഡൈനാമിക് ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം ഇനീഷ്യ കുറവാണ്. പിന്നെ ടോർക്ക് സെയിം കറണ്ടിന് ഈ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ ടോർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. And the power factor can be controlled by controlling the field current. That is a main advantage. Here we can vary the power factor for a wound rotor type synchronous motor. So you can operate it at a unit power factor or leading or lagging. At unit power factor, it minimizes kVA rating, cost and losses of variable frequencies applied, and maximizes the motor power output while reducing the losses. Okay, so that is the main advantage when running at the unit power factor. Also, if we are making it to run at the leading power factor, the inverter thyristor can be commutated by armature induced voltages. So there is no need of any additional circuitry for commutation purposes. That is also an added advantage, and it has many applications. Okay, that is all for this lecture.